Welcome to Learn with Admane Tukaram. Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, Pune. Standard 8 Subject English Unit 1 1.4 Miss Slippery Part 2 पेज नंबर 19 and 20. विद्यार्थ्यांनी हे शब्द वहीत लिहून पाठांतर करावेत. Let's learn Part 2 of Miss Slippery paragraph wise. Subject English Unit 1 1.4 Miss Slippery Part 2 page number 19 and 20. The bell had already rung when I reached the school. The teacher was in the classroom. I sought permission to enter. The teacher wore a frown on her face, but she let me enter and told me to see her in the teacher's room after the class. Her tone was not of annoyance or anger, yet an unknown fear made me nervous. Reassuring myself that she was a kind-hearted teacher and would not punish me, I reached the teacher's room with hesitant steps. Some difficult words from this passage. Rung, past form of the verb ring, वाजली होती. Reached, came, पोहोचली किंवा गेले. Classroom, वर्ग खोली. Sought, sought is the past form of the verb seek, S-E-E-K. Seek means take, past form of the verb seek. घेतली, permission, परवानगी. Enter, प्रवेश करणे. Frown, frown means angry, frightening, भीतिदायक किंवा संतापलेला. See, to see means meet, visit, भेटणे किंवा भेटण्यास ये. Annoyance, annoyance संतप्त राग. Anger, synonymous word for annoyance, राग. Unknown, unknown means unfamiliar, अपरिचित. Nervous, बेचैन, reassuring, आश्वासन देत. काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड दयाळू अंतःकरणाची. पनिश, शिक्षा करणे. हेजिटंट, घुटमळत्या किंवा संदिग्ध अशा स्टेप्स पावलांनी. In this paragraph we learn the new incident of Saily's life. It was the another day. Saily went in her school. The bell had already rung when she reached in the school. School was already started. She went at the door of classroom and took permission from her class teacher. She was looking angry because she had already come late. And teacher gave her permission to enter. She went inside the class. Teacher looked at Saily and said, Saily, meet me after this class in the teacher's room. Saily was confused because this teacher has called her in the teacher's room. She was thinking, why had she called her? She was little bit upset and nervous, but she thought, this teacher is not angry teacher. She is not going to punish her. She will call her there to console. So she assured herself again and again that she is not calling her to give her punishment. So she went after the class in teacher's room with hesitant steps. या परिच्छेदाचा अर्थ होतो, दुसऱ्या एका दिवशी शाळेची घंटा वाजते आणि शाळा सुरू होते. शाळेमध्ये पोहोचण्याच्या अगोदरच शाळा ही भरलेली असते. सायली वर्ग शिक्षिकेची परवानगी घेते आणि वर्गामध्ये जाते. त्यावेळेस सायलीची वर्ग शिक्षिका सायलीला म्हणते, सायली, या तासाच्या नंतर मला शिक्षक कक्षामध्ये येऊन भेट. सायलीला या गोष्टीमुळे मात्र विचारात पाडले. सायली विचार करत होती की ही शिक्षिका रागीट नाही, तिने शिक्षा करण्यासाठी मला बोलावलेलं नाही. ती दयावंत करण्याची शिक्षिका आहे, पण तिला का शिक्षक कक्षामध्ये बोलावलं असावं याचा तिने विचार करत होती.
तिने स्वतःच्या मनाची खात्री केली की ही शिक्षिका तिला शिक्षा करण्यासाठी शिक्षक कक्षात बोलावत नाही. तास संपल्यानंतर सायली ही घुटमळत्या घाबरत घाबरत पावलांनी शिक्षक कक्षामध्ये पोहोचले. नेक्स्ट पॅराग्राफ. द टीचर ग्रीटेड मी विथ अ स्माइल अँड आस्क्ड मी टू सिट बाय हर साइड. हर टेंडर टोन टर्न्ड माय sigh into song. She pulled her chair close to mine and patting me on the head said, "What makes you cry, my child? I haven't said a word to you." After a brief pause, she continued, "Tell me what your trouble is. Confide in me, for am I not like a sister to you?" Some difficult words from this paragraph. Greeted. Greeted means welcome. स्वागत केले किंवा बोलावून घेतले. स्माइल, चेहऱ्यावरती स्मित करून. सिट बाय हर साइड, तिच्या बाजूस बसण्यास सांगितले. टेंडर टोन means pleasant and lovely sound of speaking. मायाळू किंवा सहानुभूतीपर बोलणारा आवाज. टर्न्ड, रूपांतरित झाले. माय साइज. साइज साइज म्हणजेच हुंक्याचे, श्वासोच्छवासाचे. सॉब्स म्हणजे हुंके. पुल्ड, ओढून घेते. पॅटिंग, थोपटत किंवा डोक्यावर हात हळूने मार. ब्रीफ पॉज. ब्रीफ मीन्स शॉर्ट, पॉज म्हणजे स्टॉप, थांबल्यानंतर. कंटिन्यूड, CONTINUED, कंटिन्यूड म्हणजे बोलणं चालू केले. कन्फाइड. कन्फाइड मीन्स ट्रस्ट, विश्वास ठेव, खात्री मनाची पटव. What happens when Sally went in the teacher's room that has been explained here in this paragraph. Sally went at the teacher's room and her teacher welcomed her with a smile. She talked very pleasant words tenderly to Sally. Sally became emotional and her sighs turned into the sobs. None had spoken very kindly and lovely to her. That's why she started to cry. Her teacher asked, "What is your problem, my child? Why are you crying? I haven't said a little word to you." Sally was crying continuously. Then teacher stopped for a moment and then she continued, "What is your trouble? Trust me, confide in me, and share what is your problem." Then also Sally didn't say a single word. Then teacher said, "Trust me, I am like an elder sister or didi for you." या परिच्छेदाचा अर्थ होतो, शिक्षिकेने सायलीला शिक्षक कक्षामध्ये बोलवल्याच्या नंतर नेमकं काय घडते याबद्दलचा खुलासा इथे दिलेला आहे. सायली शिक्षक कक्षाजवळ जाते आणि तिची शिक्षिका ही तिचे स्मित करून आनंदाने गोड शब्द बोलून तिचे स्वागत करते. सायलीला यापूर्वी कोणीही कधीच गोड शब्दामध्ये मायेने प्रेमळपणे बोललेले नसते. त्यामुळे तिच्या श्वासोच्छवासाचे रूपांतर हे हुंक्यामध्ये झाले आणि ती रडू लागली. शिक्षिकेने तिला विचारले, "काय आहे तुझा त्रास? तू नेमकं का रडत आहेस माझ्या मुले?" अशी विचारपूस केली असताना सायलीने काही न म्हणता तशीच रडत राहिली. शेवटी पुढे शिक्षिकाच म्हणते, "मी तुला एक शब्दही बोललेले नाही, मी तुला काही शिक्षा केलेली नाही, तरीही तू काशी रडत आहेस." सायलीचं रडणं हे चालूच असतं. थोड्या वेळासाठी शिक्षिका थांबते आणि नंतर पुन्हा तिची विचारपूस करू लागते आणि विचारपूस करताना म्हणते, "माझ्यावर विश्वास ठेव, तुला नेमका काय त्रास आहे ते मला सांग. मी तुला तुझ्या मोठ्या बहिणीसारखी आहे." एल्डर सिस्टर म्हणजेच दीदी. नेक्स्ट. अ रेअर थ्रिल ran through my entire frame. For a moment I felt I should cling to her and cry. Of course I did not do so, but I kept gazing at her with tearful eyes. Difficult words.
रेअर म्हणजेच दुर्मिळ. थ्रिल म्हणजेच रोमांच, हर्ष, आनंद, हॅपीनेस. एंटायर फ्रेम मीन्स फुल बॉडी, पूर्ण शरीरामधून. मोमेंट, क्षण किंवा थोड्या वेळा करिता. क्लिंग मीन्स हग, घट्ट मिठी मारणे. क्राय, रडावे आणि रडतच राहावे. ऑफकोर्स, निश्चितच. आय डिड नॉट डू सो, मी तसे केले नाही. गेजिंग मीन्स लुकिंग, पाहत राहणे. टीअरफुल आईज, अश्रू भरणाऱ्या डोळ्यांनी. मीनिंग ऑफ दिस paragraph is, when teacher talked tenderly to Saili began to feel happy. A rare thrill of happiness ran through her entire body. She was looking so pleasant and happy. She thought for a moment that she should hug her teacher and cry, but she didn't hug her teacher. She looked at her teacher continuously with her tearful eyes. या परिच्छेदाचा अर्थ होतो, जेव्हा शिक्षिकेने तिच्या सोबत मायाळूपणे प्रेमळपणाचे शब्द बोलले तेव्हा सायलीच्या पूर्ण शरीरामध्ये एक रोमांच, उत्साह, हर्ष भरून आला. तिच्या पूर्ण शरीरामध्ये आणि तिला आनंद असा वाटू लागला. तिला क्षणभरासाठी असे वाटले की या शिक्षिकेला आपण घट्ट मिठी मारावी आणि तिथंच रडत बसावे, परंतु तिने तसे केले नाही. तिने शिक्षिकेकडे टक लावून तिच्या अश्रू भरल्या डोळ्यांनी पाहत राहिली. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. टेंडरली टीचर कंटिन्यूड, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी? इट मीन्स एल्डर सिस्टर. Won't you tell your sister your troubles? Amid sobs I said, the girls keep teasing me. She laughed. Why are you scared of them? If you cry like this, they will pester you all the time more. So ignore them. Who is your friend? Some difficult words. Tenderly, gently. मायेने, प्रेमाने. Continued means speak continuously, सातत्याने बोलत राहिले. Meaning, अर्थ. Didi is Marathi or Hindi word. Its meaning is elder sister, मोठी बहीण. Sobs, फुंदके. Girls keep teasing, मुली चिडवत राहत असतात किंवा मुली चिडवत आहेत. Laughed, मोठ्याने हसणे. Scared of means afraid of, घाबरणे, ची भीती वाटणे. Pester, trouble, जास्त त्रास देणे. Ignore, दुर्लक्ष करणे. Meaning of this paragraph is, her teacher started to speak more politely and tenderly to Saili. Then teacher continued, do you know the meaning of the word Didi? The meaning of the word Didi is an elder sister. Won't you tell? Won't means will not. This word won't is contraction of words will and not. Won't you tell your trouble to your elder sister? Then Saili dared to speak to her teacher. Amid the sobs, she just said, girls keep teasing me in the class. Teacher laughed for a moment and then she said, if you cry like this, they will make more fun of you. They will tease you more. They will pester you more. So it is better for you to ignore them. If you ignore them, they will stop teasing. Then teacher asked another question, who is your friend in the class? या परिच्छेदाचा अर्थ होतो, मायाळूपणे शिक्षिका या सायली सोबत संवाद साधताना पुढे म्हणते, तुला दीदी शब्दाचा अर्थ कळतो का? दीदी म्हणजेच तुझी मोठी बहीण आणि तू तुझ्या मोठ्या बहिणीला सुद्धा नेमकं तुझा त्रास काय आहे, तुला कोणत्या गोष्टीचा त्रास होतो हे सांगणार नाहीस का? असे म्हटल्यानंतर सायलीला मात्र
बोलण्याचे थोडे धाडस होते आणि सायली शिक्षिकेला सांगते की मला मुली चिडवत असतात. त्यावेळेस शिक्षिका थोड्या वेळासाठी हसते आणि म्हणते, जर तू असं रडत राहिलस तर त्या तुला आणखी जास्तच त्रास देतील. तू त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलेलंच अधिक चांगलं असेल. इथून पुढे त्यांच्याकडे तू दुर्लक्ष कर, त्यांना तू घाबरू नकोस. बर, सांग पाहू मला तुझी कोण मैत्रीण आहे? नेक्स्ट पॅराग्राफ. I shook my head and teacher smiled. It seemed the teacher had poured her smile into my eyes. Like to be my friend, she said. Some difficult words. Smile, Smith केले. Seemed, seemed means appeared, looked, दिसत होते. Poured, pour means showered, वर्षाव केला. Friend, friend means mitra. Meaning of this paragraph. When teacher asked Siley, who is your friend? Siley shook her head. It suggests that Siley had no friend in the school. Teacher was ready to become friend, sister and help Siley. So she smiled at her eyes and she said, like to be my friend? It means she offered Siley to become her friend. या परिच्छेदाचा अर्थ होतो, जेव्हा शिक्षिकेने सायलीला विचारले की तुझी मैत्रीण कोण आहे, त्यावेळेस सायली तिच्याशी मान डोलावते. याचा अर्थ होतो की तिची कोणीही मैत्रीण नाही. शिक्षिकेने तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केलेला असतो. त्यामुळे शिक्षिका ही पुढे तिला म्हणते, तुला माझी मैत्रीण बनायला आवडेल का? नेक्स्ट पॅराग्राफ. द बेल रँग. शी रोज विथ अ टेंडर पॅट ऑन माय बॅक. शी सेड, लिसन, you were a sister all right. Now you are a friend too. But I like my friends to be brave. You have got to try to be brave. I will always stand by you. Rest assured, my little pal. Some words. Tender pat. मायेने थोपटणे. Brave. ब्रेव म्हणजेच बोल्ड, धाडसी, शूर. ऑल राईट, ऑलरेडी, अगोदरच. अश्युअर्ड, आश्वासन दिले. स्टँड बाय यू, तुझ्या बाजूने उभा राहील किंवा तुला आधार देईल. मीनिंग ऑफ दिस पॅराग्राफ इज, when they talked to each other, the bell rang. Now teacher had to go for the next class. So, teacher patted tenderly on the head of Siley and she said, Siley, you were my sister, now you are my friend too. And I like my friend and sister to be brave. I will always stand by you. So behave like a bold and brave girl. Teacher patted once again on the back of Siley and said, now it's the time for the class. Now remaining things we will see afterwards. The meaning of the word pal means friend. परिच्छेदाचा मराठीत अर्थ होतो, शाळेची घंटा वाजते आणि शिक्षिका पुढच्या तासाला जाण्यासाठी जागेवर उभा राहते. जाते वेळेस शिक्षिका ही सायलीच्या पाठीवर थोपटते आणि म्हणते, सायली हे बघ, लक्षात ठेव, यापूर्वी तू माझी सिस्टर म्हणजेच दीदी होतीस, आता तर तू माझी मैत्रीण सुद्धा झाली आहेस आणि मला माझी मैत्रीण ही धाडशी, बोल्ड असलेली आवडते. त्यामुळे इथून पुढे तू एका धाडशी, बोल्ड मुलीप्रमाणे वागायला शिक. मी सदैव तुझ्या पाठीशी उभा राहील. चल मग आता माझी लहान मैत्रीण, आपण निघूया. नेक्स्ट पॅराग्राफ. नाउ राइज अँड हॉप ऑफ टू युअर क्लास. एक्साइटमेंट मेड माय फेस फ्लश रेड हॉट टू द इयर टिप्स. Never before had anyone lavished love on me
Thus, and here was my teacher who had spontaneously accepted me as a sister, a friend. I was beyond myself with joy. I wanted to chuckle, to burst into near hysterical laughter. Some difficult words. Now rise. Rise म्हणजे उगवणे. येथे राईज शब्दाचा अर्थ आहे स्टँड अप. हॉप ऑफ. हॉप ऑफ म्हणजेच आनंदाने उड्या मारत जाणे. एक्साइटमेंट, एन्थुझियाझम, आनंद, उत्साह, हर्ष. फ्लश. फ्लश म्हणजे चमक. रेड हॉट. रेड हॉट म्हणजे आनंदाने चेहरा उजळणे किंवा चमकल्यासारखा दिसणे. इयर टिप्स, कानाच्या कडा किंवा कानाच्या पाकळ्याच्या कडा. लॅविश्ड, शॉवर्ड, वर्षाव केला. स्पॉन्टेनियसली, अंतःकरणातून, स्वयंस्फूर्तपणे. ॲक्सेप्टेड, स्वीकारले. बियॉन्ड, नो एनी लिमिट, अमर्यादित किंवा च्या पलीकडे. ब्रस्ट मीन्स गो और लॉस्ट. इथे ब्रश शब्दाचा अर्थ होतो हरवून जाणे. हिस्ट्रिकल, ऐतिहासिक. लाफ्टर म्हणजे हास्याचा आनंद. दिस पॅराग्राफ टेल्स द रिॲक्शन ऑफ सायली आफ्टर विजिटिंग her teacher in the teacher's room. When they talked to each other and bell rang, teacher was going to next class, so she said to Siley, now stand up and go to your class. Now Siley was so happy, she was so excited, that's why her face and her ear tips began to show the happiness. They were shining. She was really happy because no one has lavished such love and spoke kindly and tenderly with her. So she was happy. Her teacher had accepted her as a friend and as her sister. So she was beyond the happiness in her life. She enjoyed to talk with her teacher. She was lost into the ecstasy of pleasure. या परिच्छेदाचा अर्थ होतो जेव्हा सायली आणि तिची शिक्षिका यांनी शिक्षक कक्षामध्ये बोलल्या आणि घंटा वाजल्यामुळे पुढच्या तासाची वेळ झाली, त्यावेळेस शिक्षिका म्हणते आता उठ आणि उड्या मारत मारत आनंदात तुझ्या वर्गामध्ये जा. यावेळेस सायलीला मात्र खूप उत्साहित, आनंदी आणि प्रफुल्लित वाटत असते. त्यामुळे तिचा चेहरा आणि कानाच्या पाकळ्या या लाल त्याचबरोबर तेजस्वी दिसू लागतात. अशा प्रकारे शिक्षक आणि सायली या दोघींमध्ये मैत्री त्याचबरोबर बहीण यांचे नाते प्रस्थापित झाले होते, ज्यामुळे सायलीच्या जीवनामध्ये आनंद आला होता. यापूर्वी कोणीही सायलीला अशा प्रकारच्या आनंदाचा वर्षाव केला नसल्यामुळे सायली ही स्वतःच ऐतिहासिक अशा आनंदाच्या विश्वामध्ये हरवून गेली होती. पुढील पारिभाग. ऑन विंग्ड फीट I ran to my class. Soon I was lost in a rare reverie. I forgot that I was sitting in a class of wild girls whose prime pastime was teasing me. Winged म्हणजेच पंख बसवलेल्या, feet म्हणजेच पाय. Rare, rare म्हणजेच दुर्मिळ. Reverie म्हणजेच दिवा स्वप्न. दिवसाच डोळे उघडे ठेवून काल्पनिक दृष्ट्या पाहिलेले स्वप्न म्हणजेच रवले, दिवा स्वप्न. फॉरगॉट विसरले. वाईल्ड गर्ल्स. वाईल्ड गर्ल्स, हिअर द मीनिंग ऑफ द वर्ड वाईल्ड गर्ल्स म्हणजे दुष्ट मुली. प्राईम, प्राईम म्हणजे मुख्य. पास टाइम म्हणजेच स्पेंड टाइम, वेळ घालवायचे. टीजिंग म्हणजे चिडवणे. सायली वॉज सो हॅपी, शी फेल्ट दॅट शी हॅड विंग्स टू हर फीट. She went joyfully into the classroom. Soon she lost into the dream. Though she was alert in the class, she was in the class among the girls, but she had lost into the dream. She didn't notice that she is among the wild, means bad girls.
whose prime work was to teach the Saili. पंख लावलेल्या पायाप्रमाणे सायली ही आनंदाने उड्या मारत मारत तिच्या वर्गामध्ये गेली आणि लगेचच वर्गामध्ये गेल्यानंतर ती दिवा स्वप्नामध्ये हरवून गेली. ती हे सुद्धा विसरले की ती दुष्ट मुलींच्या सहवासात वर्गामध्ये बसलेली आहे, ज्या मुलींचं मुख्य काम हे सायलीला चिडवण्याचंच असतं. नेक्स्ट पॅराग्राफ. ड्युरिंग द ब्रेक द वॉटर बॉटल दॅट आय वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम फेल ऑन मी अँड आय गॉट फुल्ली ड्रेंच्ड. Right in front stood Maya and Chanda, laughing away to their heart's content. Chanda teased, "From the slippery hands of Slippery, the slippery bottle went slip, slip, slip. And now let's watch the fun," said Veena. Some difficult words. Break. Interval or recess in the school time. शाळेमधली मध्यांतराची वेळ किंवा मध्यांतर याला ब्रेक, रिसेस, इंटरव्हल असं म्हणतात. ड्रिंकिंग पिणे. फुल्ली पूर्णपणे. ड्रेंच्ड. ड्रेंच्ड मीन्स वेट, ओली चिंब झाली. इन फ्रंट समोरच उभा होती. चंदा अँड माया नेम्स ऑफ स्कूल गर्ल्स. लाफिंग म्हणजेच मोठमोठ्याने हसू लागले. हार्ट्स कंटेंट अंतःकरणाच्या समाधानाकरिता. स्लिपरी निसरटी घसरटी. फन गंमत. Another incident is told here in this paragraph. Saili was drinking water from the water bottle in the interval time. Her water bottle slipped and her frock completely became wet or drenched. In front of Saili, Maya and Chanda were stood. One of them said, "From the Slippery's hand, water bottle slip, slip, slip. Now let's watch the fun." They were teasing, so they said these words. मध्यंतराच्या काळामध्ये सायली ही पाण्याच्या बॉटल मधलं पाणी पित असते. पाणी पित असताना तिची बॉटल ही तिच्या अंगावर सांडते आणि त्यावेळेस सायली पूर्णपणे भिजते. भिजल्यानंतर त्यावेळेस तिच्या समोरच माया आणि चंदा ह्या दोन मुली उभ्या असतात. त्या मोठमोठ्याने मात्र त्यांच्या मनाचं संतुष्टीकरण करण्यासाठी हसतात. त्याच वेळेस चंदा ही म्हणते, "निसरटीच्या हातामधून निसटली निसटली पाण्याची बाटली निसटली, पाहूया आता गमत," असं वीणाने म्हणाले. नेक्स्ट पॅराग्राफ. आय वॉज स्क्वीजिंग द वॉटर आउट ऑफ माय वेट फ्रॉक. रिमेंबरिंग द टीचर्स वर्ड, आय टर्न माय बॅक टू देम अँड इग्नोर्ड देम कम्प्लिटली. They were nonplussed and went away. I sensed a feeling of victory. Squeezing. Squeezing म्हणजेच पिळून काढणे. पाणी ज्या पाण्यामुळे फ्रॉक भिजला होता तो फ्रॉक तिने पिळून पाणी बाहेर काढले. वेट म्हणजे भिजलेला. रिमेंबरिंग. रिमेंबरिंग म्हणजे स्मरण, आठवण होणे. टीचर्स वर्ड, गुरुजींचे किंवा शिक्षिकेचे शब्द. टर्न्ड माय बॅक. टर्न माय बॅक म्हणजे मी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली. इग्नोर्ड दुर्लक्ष केले. कम्प्लिटली पूर्णपणे. नॉन प्लस्ड कन्फ्युज्ड गोंधळून गेल्या. सेन्स्ड जाणीव झाली. रिअलाइज्ड फीलिंग ऑफ विक्ट्री यशस्वीतेची जाणीव. When they were teasing to Saili, Saili squeezed the water out of the wet frog and remembered the teacher's word. She ignored them completely and turned back and went away from that girls. Then she realized that girls were confused why this Saili had gone away. And at one time, Saili realized that she had owned to face the wild girls. या परिच्छेदाचा अर्थ होतो, सायलीने तिच्या भिजलेल्या फ्रॉक मधले पाणी हे त्या फ्रॉकला पिळून बाहेर काढले आणि काढत असतानाच तिने या
दुष्ट मुली ज्या तिला चिडवतात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांच्याकडे पाठ फिरून थोड्या दूर अंतरावर निघून गेले. तिला चिडवणाऱ्या मुली ह्या सुद्धा थोड्या वेळासाठी गोंधळामध्ये पडल्या आणि सायलीला प्रत्यक्षात पहिल्यांदा जाणीव झाली की तिने स्वतः जिंकली आहे या दुष्ट मुलींचा प्रतिकार करण्यापासून. पुढील परिच्छेद. बिफोर द स्कूल क्लोज्ड फॉर द डे, द टीचर केम टू द क्लासरूम अगेन and said to me, from today you are going to be responsible for bringing the register, chalk and duster every morning. Come, take this key, carry these notebooks to the teacher's room, count them and keep them in my drawer. Ask the peon to show you my drawer. Some words here. Closed. Here the meaning of the word closed म्हणजेच त्या दिवसाची शाळा सुटायची वेळ. क्लासरूम वर्ग खोली. रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल जबाबदार असणे. ब्रिंगिंग घेऊन येणे. रजिस्टर नोंदवही. चॉक खडू. डस्टर म्हणजेच फळा पुसण्याचे साधन. ड्रॉवर म्हणजेच कप्पा. प्यून प्यून म्हणजेच सर्वंट शिपाई. Before going to close the school of that day, teacher once again came into the Sile's classroom and she called Sile near her. She said to Sile, from today you are going to be responsible to bring register, chalk and duster every day in the morning. It means teacher gave responsibility to bring and fetch these three things on Sile. She also asked Sile, take this key and lift this notebook and count these notebooks and keep these notebooks in the drawer. Ask peon about the teacher's drawer. या परिच्छेदाचा अर्थ होतो शाळा सुटण्याच्या पूर्वी ती शिक्षिका पुन्हा एकदा वर्गामध्ये आली आणि त्या शिक्षिकेने सायलीला पुन्हा एकदा तिच्याजवळ बोलावले आणि म्हणाले, सायली, आजपासून तू दररोज सकाळच्या वेळेमध्ये माझ्यासाठी नोंदवही, खडू आणि फळापुसणीचे साधन घेऊन येण्याची जिम्मेदारी तुझ्याकडे असेल. आता ही चावी घे आणि या वह्या घे. या वह्या मोज आणि माझ्या कप्प्यामध्ये नेऊन शिक्षक कक्षात ठेव. माझा कप्पा कोणता आहे हे शिपायाला तिथे जाऊन तो विचार. नेक्स्ट पॅराग्राफ. My otherwise trembling legs were now filled with some miraculous strength. I rushed enthusiastically and completed the assigned job in a jiffy. When I placed the key on the teacher's table, she looked at me and smiled. I smiled back. Otherwise, इतर वेळा. Trembling, shaking, घाबरणारे, थरथर कापणारे. Miraculous म्हणजेच जादुई, मॅजिकल. स्ट्रेंथ, एनर्जी, पॉवर, सामर्थ्य, शक्ती. रस्ट, रॅन, हरिली म्हणजे पळत गेले. एन्थुझियास्टिकली, हॅपीली, उत्साहाने, आनंदाने. कंप्लीटेड, फिनिश्ड, पूर्ण केले. असाइन्ड, अपॉइंटेड, सांगितलेले किंवा नेमून दिलेले. जॉब, वर्क, काम. In a jiffy. In a jiffy means quick, क्षणातच. Placed, ठेवल्या. Key, चाव्या. Teacher's table, शिक्षिकेच्या टेबलावर. Looked, पाहिले. Smiled, स्मित. Sile's legs were trembling otherwise, but now Sile's legs and body had become energetic. She came near teacher. There was a magical strength in her. She picked up the key and notebooks. She completed the assigned job in a short time. She came very soon in the class. She kept that keys on the teacher's table. Teacher smiled at Sile and Sile also smiled back to her teacher. या परिच्छेदाचा अर्थ होतो इतर वेळी थरथर कापणाऱ्या सायलीच्या पायामध्ये एक जादुई शक्ती संचारलेली होती. सायलीला आता मात्र शाळेमध्ये प्रसन्न आणि प्रफुल्लित वाटत होते. सायलीस सांगितलेले काम सायलीने एका क्षणामध्येच
पूर्ण केले आणि शिक्षिकेच्या टेबलावर आणून तिने चाव्या ठेवल्या आणि त्यावेळेस शिक्षिकेने सायलीकडे पाहून स्मित केले. सायलीने सुद्धा प्रत्युत्तर म्हणून शिक्षिकेला स्मित करून दाखवले. लास्ट पॅराग्राफ ऑफ द लेसन. I was thrilled from top to toe. I felt my little heart inflate with pride. I found no awkwardness in moving about in my still wet frock, nor was there any trace of fear while returning home. Some difficult words from this paragraph. Thrilled, enthusiastic, romantic. हर्षित, उत्साहित, प्रफुल्लित, आनंदित. टॉप टू टो. टॉप टू टो म्हणजेच डोक्यापासून पायापर्यंत. लिटल हार्ट, लहान हृदय. इन्फ्लेट, इन्फ्लेट मीन्स बिकम बिगर और स्प्रेड, मोठे झाले आहे. विथ प्राईड, प्राईड मीन्स प्राऊड, गर्व, अभिमान. ऑकवर्डनेस, स्ट्रेंजनेस, विचित्रपणा किंवा वेगळेपणा. मूव्हिंग, हालचाल करणे. स्टिल वेट, अजूनही भिजलेलाच असलेल्या. रिटर्निंग, कमिंग बॅक, परत येतं. इन दिस पॅराग्राफ वी लर्न दॅट सायली वॉज thrilled from top to toe because of the incident. She was happy to come and go in the school. Her frock was wet, but her little heart was become bigger with pride. She was walking in wet frock from here to there in the school. When she started to return her home, she didn't feel any nervousness or any feeling of guilty in her mind. She had no any stress. She was happy while returning to her home. या परिच्छेदाचा मराठीत अर्थ होतो, सायली ही डोक्यापासून पायापर्यंत खूपच प्रफुल्लित झालेली असते. तिचं लहानसं हृदय हे गर्वाने आता मोठं झालेलं असतं आणि तिला तिच्या अजूनही भिजलेलाच असणाऱ्या फ्रॉकमध्ये इकडून तिकडे हालचाल करण्यामध्ये, चक्रा मारण्यामध्ये कोणताही विलक्षण किंवा विचित्र वेगळेपणा वाटत नव्हता. किंवा घरी परतत असताना सुद्धा भिजलेल्या फ्रॉकमध्ये असूनही तिला कोणत्याही प्रकारचा ताणतणाव किंवा चिंता वाटत नव्हती. पोपटी हिरानंदी. This lesson is taken from the story त्रिकिनी written by पोपटी हिरानंदी. हा सदरील पाठ पोपटी हिरानंदिनी या लेखिकेने लिहिलेल्या त्रिकिनी या कथेतला काही भाग आहे. Students are requested to see in the description and touch the videos of other lesson of 8th standard.